Good morning, students. Today I will read the second part of Fulboni's India. Before start reading today's lesson, let us have some discussion about our previous day's class. তাহলে আজকের ক্লাস শুরু করার আগে এসো আমরা এর আগের দিনের ক্লাস সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করি। এর আগের দিন আমরা কি জেনেছিলাম যে ফুলমণি একজন সাঁওতাল বালিকা এবং সে ছবি আঁকতে ভালোবাসে। ফুলমণি একজন সাঁওতাল বালিকা, সে ছবি আঁকতে ভালোবাসে। সে ঘরের দেওয়ালে, ঘরের মেঝেতে ছবি আঁকে। আমাদের ভারতবর্ষে এই ছবি আঁকাটা শুধু বর্তমানেই শুরু হয়েছে তা নয়, এটা অনেক অতীত কাল থেকে এই ছবি আঁকাটা প্রচলন আছে। আমরা দেখেছি যে ভীমবেটকা, যেখানে পর্বতের গাত্রে অনেক ছবি আছে, যে ছবিগুলো 20,000 বছরের বেশি পুরানো। এই পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম। তাহলে আজকের পর আমরা শুরু করছি। This is one of the paintings found in the Ajanta caves. You see, here is a picture. This picture is found in Ajanta caves. এই ছবিটা অজন্তা কেভসে দেখা গেছে। Do you know where is Ajanta? No. Ajanta is a place situated in Maharashtra. Ajanta is a cave situated in Maharashtra. So, this picture is found in Maharashtra. Ajanta caves in Maharashtra. এই ছবিটা অজন্তা কেভসের মহারাষ্ট্রে দেখা গেছে। It is a fresco. Fresco means fresco. Fresco. Painting on the plaster of a wall is called fresco. তাহলে it is a fresco. এটা দেওয়ালে প্লাস্টারের উপর আঁকা আছে। Almost 2000 years ago. এই ছবিটা প্রায় 2000 বছরের পুরনো। Some great Indian artists painted inside the caves of অজন্তা and ইলোরা। কিছু ভারতবর্ষের মহান শিল্পী এই ছবিগুলো অজন্তা এবং ইলোরা গুহায় এঁকেছিলেন। Our country is the home to many religions. Religions means ধর্ম। তাহলে হোম মানে কি? বাড়ি। বাড়ি তো, কিন্তু এখানে বাড়ি বলতে কি বোঝাচ্ছে? আশ্রয়। আমাদের দেশ বিভিন্ন ধর্মের আশ্রয়স্থল। আশ্রয়স্থল। হ্যাঁ। বিভিন্ন ধর্মের লোক আমাদের এই দেশে আশ্রয়। তাহলে people belonging to different religions live in India. People belonging to different religions live in India unitedly and harmoniously. ঐক্যভাবে and unitedly, ঐক্যের সঙ্গে বসবাস করে। Hinduism, Buddhism and Jainism appear together in the sculptures of Ellora. Sculptures means sculptures means carving
যেটা কেটে 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 বিভিন্ন ডিজাইন দেওয়া হয়েছে, সেরকম কাঠের উপর বা পাথরের উপর খোদাই করে 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 যে চিত্রগুলো করা হয় সেগুলোকে বলা হয় স্কাল্পচার্স। Down the edges, many great artists painted inside many other temples and churches of our country. বছরের পর বছর ধরে অন্যান্য অনেক শিল্পী আমাদের এই টেবিলে, আমাদের এই মন্দিরে বা গির্জায় এই ধরনের অনেক ছবি এঁকেছে। বছরের পর বছর ধরে আমাদের দেশে অনেক শিল্পী মন্দির বা গির্জায় এই ধরনের অনেক ছবি এঁকেছে। তাহলে মেনি আর্টিস্ট painted such pictures in the temples and churches in India. Little Fulmoni is surprised to know that many of the Indian dance forms started with the temples. Many of the dance forms started in the temples. অনেক নাচই শুরু হয়েছিল মন্দির থেকে। নাচের সৃষ্টি হয়েছিল মন্দির থেকে। And Fulmoni is surprised to know this. Fulmoni is surprised to know this. Fulmoni is surprised to know that many of the Indian dances started from the temples. Fulmoni is a national dancer. একটা স্বাভাবিক নর্তকী, স্বাভাবিক নাচ, তার কি জন্মগতভাবে তার মধ্যেই নাচের প্রতিভাটা আছে। Fulmoni is a natural dancer. Fulmoni has the quality to dance by birth. জন্ম থেকেই ফুলমণির নাচের যে গুণটা তার মধ্যে আছে। Fulmoni inherited the quality of good dancing. She loves to dance to the rhythm of the drum like the other members of her community. You know, তোমরা জানো Fulmoni is a Santal girl. আচ্ছা, তোমরা মাদলের কথা শুনেছ? হ্যাঁ, মাদল একটা তালে তালে Fulmoni নাচতে ভালোবাসে। She loves to dance to the rhythm of the drum like all other members of her community. Like all other members of her community, Fulmoni loves to dance with the rhythm of the drums. ড্রামের তালে তালে তার সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের মতোই ফুলমণিও নাচতে ভালোবাসে। Her teachers said that folk dance is a popular art form among the various communities of India. Folk means folk people. Folk means common people, সাধারণ মানুষ। Her teachers said that folk dance is a popular art form among the various communities of India. Folk dance হচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা জনপ্রিয় নাচ। অর্থাৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন নাচ থাকে। The Punjabis love the Bhangra dance. পাঞ্জাবিরা ভাংড়া ড্যান্স করতে পছন্দ করে। In the same way, Dandiya is popular in Gujarat. ডান্ডিয়া নাচ গুজরাটে প্রসিদ্ধ, খুব জনপ্রিয়। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দ্য পাঞ্জাবিস লাভ ভাংড়া ড্যান্স, দ্য গুজরাটিস লাভ ডান্ডিয়া ড্যান্স, বিহু ইন আসাম অ্যান্ড ছৌ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। ছৌ নাচটা পশ্চিমবঙ্গে খুব জনপ্রিয়। The performers wear masks অর্থাৎ মুখোশ পরে।
যারা করে দে উইয়ার মাস্ক, তাহলে উইয়ারিং মাস্ক দে ড্যান্স ছৌ ড্যান্স, উইয়ারিং মাস্ক দে ড্যান্স ছৌ ড্যান্স। They shake their heads and jump in the air in harmony with music. They shake their hands and jump in the air in harmony with the music. অর্থাৎ মিউজিকের তালে তালে তারা মাথা নাড়ে এবং লাফায়। ফুলমণি অলওয়েজ ক্রাইজ আউট ইন জয়, ফুলমণি চিৎকার করে ওঠে আনন্দে। অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ ছৌ ড্যান্স পারফরমেন্স, ছৌ ড্যান্স পারফরমেন্সের শেষে ফুলমণি আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। ফুলমণি বিকাম সো গ্ল্যাড দ্যাট হি ক্রাইজ ইন জয় অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ ছৌ ড্যান্স। ফুলমণি বিকাম সো হ্যাপি দ্যাট she cries in joy at the end of a show dance ও performance. খুব মজা পায়। খুব মজা পায়, যার জন্য সে লাফিয়ে ওঠে, আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। এই বইতে রইল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।